अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक हो। अच्छा जी, एक क्वेश्चन पास होए ने नुमान मोहम्मद भाई ने बरेशिया तो इन्हें जीरो गलती ने अपनी थ्योरी पास की जी। तो बहुत बहुत मुबारक होवे। नवे स्टूडेंट वास्ते वो यूही चीज़ां कि इस चैनल उत्ते 3 ते 20 का पूरा कोर्स अपलोड है। सारे का सारा फ्री है, अपनी तैयारी फ्री कर सकते हो। एप्लीकेशन वैब 3 ते गूगल तो डाउनलोड हो जाएगी। एंड्रॉइड फोन के आईफोन में तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो। बाकी जी ये प्ले स्टोर तो भी डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ने थ्योरी पास कर ली है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना PDF सेंड कर दो जिन्होंने मिल गया। तो दूसरा एक फेसबुक पेज वड़ैच भतैन ते वो भी फॉलो कर लवो। तो चलो जी पहला सवाल वेखने आ। इन काजो दी नेबिया फीता कहना जो धोंदे ये उपरतूनो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ एवितारे दी फेरमार से सुलह करे जाता है करे जाते दे उत्ते रुकने तो बचना चाहिए। से नौने पेर काउजे दी फोर्सा मजोरे मतलब अगर कोई मजबूरी नहीं बनती तो वेरो। दूसरा फिर diminuire l'inquinamento dell'aria ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਘਟਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕਾਤੋ dei veicoli ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਏ। bisogna far controllare il motore ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। se il fumo dello scarico ਅਗਰ ਸਿਲੰਸਰ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ risulta troppo sicuro ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੇਰੋ। तीसरा il segnale raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇਤਾ il transito ai veicoli a motore ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। durante l'orario ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ di uscita dei bambini dalla scuola ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਫਾਲਸੋ। 4 ਨੰਬਰ ਜੀ in presenza del segnale raffigurato ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ consentito il transito di autocarri ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। aventi massa effettiva per asse ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ 2,5 ਤੋਂ ਲਾਤੇ ਵੀ 2.5 ਟਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵੇਰੋ ਜੀ। 2.5 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਨੰਬਰ La doppia striscia continua in figura e double continuo ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀ ਕਲੋਰੇ ਅਜ਼ੂਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ੂਰੋ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ parcheggi a pagamento ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਤਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ il segnale raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ vieta la sosta ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸਤਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ nella fascia oraria indicata ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ dei giorni lavorativi ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। 7 ਨੰਬਰ giungendo in vicinanza di un incrocio ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਈ ਚੈਂਤਰੀ ਅਬਿਤਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋਨਾਰ ਇਲ ਕਲਾਕਸਨ ਹਾਰਨ ਵਜਾਣਾ ਫਾਲਸੋ। 8 ਨੰਬਰ La sosta è vietata ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸਤਾ ਮਨਾ ਹੈ negli spazi riservati ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ allo stazionamento e alla fermata degli autobus ਬੱਸਾਂ ਦੇ fermate ਵਾਸਤੇ ਤੇ stazionamento ਮਤਲਬ ਸੋਸਤੇ ਵਾਸਤੇ dei filobus ਦੇ e dei veicoli circolanti su rotaie ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਰੋ। 9 ਨੰਬਰ I guanti ad uso motociclistico ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਤੀ ਗਲਵਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਰਿਕਨੋਸਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ perché di colore nero ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। e con una sagoma di moto stampagliata sul polso ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟਿੰਬਰੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ stampagliata ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੰਪਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਿੰਬਰੋ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲਸੋ। 10 ਨੰਬਰ se un infortunato della strada ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ha avuto un trauma dalla gabbia torace ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ bisogna assisterlo ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ fino all'arrivo del soccorso medico ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੱਕ ਵੇਰੋ ਜੀ। 11 ਨੰਬਰ in un passaggio a livello ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ si possono trovare ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ le luci rosse ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੋ। 12 ਨੰਬਰ il segnale raffigurato è posto ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੈ al inizio di un percorso riservato ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ agli animali da sela ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਰੋ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 13 ਨੰਬਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਲੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੋਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਵੇਰ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਲੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਲੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। il semaforo in figura ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ consente di impegnare la corsia ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ indicata ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ dalla freccia ਵੇਰ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੋ। 14 ਨੰਬਰ nel caso in cui veicolo rimanga fermo ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ tra le barriere ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
chiuse del passaggio al livello ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ unico obbligo del conducente ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ obbligo ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ a quello di spegnere il motore व ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰੇ e invitare eventuali passeggeri ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ a scendere dal veicolo व ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਿਛਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਟਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 15 ਨੰਬਰ il conducente che intende immettersi ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ nel flusso della circolazione ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਚੱਲਣੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਵਿੱਚ deve azionare indicatori di direzione ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਨ ਕਰੇ per segnalare ਦੱਸਣੇ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ con sufficiente anticipo ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ l'intenzione di effettuare tale manovra ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨੋਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀਰੋ 16 ਨੰਬਰ qualora il conducente ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ veda un automobilista ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ fermo con il veicolo in varia in autostrada ਜਿਹੜਾ autostrade ਤੇ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੈ lo si deve accompagnare ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ fino alla stazione di servizio più vicina ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਓ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਿਫਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 17 ਨੰਬਰ con la patente di categoria B1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ si possono condurre tutti i tricicli a motore ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ tricicli ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ma ਲੇਕਿਨ solo se il conducente ha già compiuto 18 anni di età ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਏਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ 18 ਨੰਬਰ ਜੀ chi è penalmente civilmente ਜਿਹਦੇ penale ਲੱਗੀ ਹੈ civile ਲੱਗੀ ਹੈ responsabile o ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ di un sinistro stradale road accident ਦਾ qualora abbia violato ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ norme del codice della strada ਸੜਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ e anche soggetto alle relative sanzioni ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੋ 19 ਨੰਬਰ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਈ ਇਹਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦਫਾ ਚ ਪਈ ਹੈ in presenza del segnale raffigurato ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ del semaforo a tre luci ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਿੰਨ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ abbiamo la precedenza ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ anche se il semaforo è a luce rossa ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਫਾਲਤੂ 20 ਨੰਬਰ ਤੁਰਨਾਂਤ ਆ ਗਿਆ il pannello raffigurato indica pannello ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ quanti chilometri di distanza ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ si trova il prossimo tornante ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਲਤੂ 21 ਨੰਬਰ la distanza di sicurezza ਫਾਸਲਾ dipende ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ dalle condizioni di salute del conducente ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਤਲਬ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ 22 ਨੰਬਰ non si può sorpassare un veicolo ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ abbia segnalato ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ l'intenzione ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ di accostarsi al margine destro dalla carreggiata ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ carreggiata ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 23 ਨੰਬਰ ਆਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ il simbolo raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ posto sul comando di accensione ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬਟਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੀ accensione di produttori ਆਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਰੋ 26 ਨੰਬਰ se un ferito della strada ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ stato di incoscienza ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ bisogna metterlo in posizione semi seduta ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ semi seduta ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਲਤੂ 5 ਨੰਬਰ la forza aderente ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਗ੍ਰਿਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ aumenta ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ se asfalto è bagnato ਅਗਰ ਫਰਸ਼ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੜਕ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਟੇ ਦੀ 26 ਨੰਬਰ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ il segnale raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ impone la strettoia ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਆਈ ਵਹੀਕੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਨੀਐਂਟ ਦਲ ਸੈਂਸ ਆਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੋ 27 ਨੰਬਰ ਜੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ il segnale raffigurato indica ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ la vicinanza ਨਜ਼ਦੀਕ di una grande stazione ferroviaria ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ
con possibilità ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਮਕਨ ਹੈ di trasporto di autovetture ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ al seguito del viaggiatore ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੋ 28 ਨੰਬਰ la distanza di sicurezza ਫਾਸਲਾ può essere inferiore ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ allo spazio percorso nel tempo di reazione del falso di ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਉਗਵਾਲੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ distanza di sicurezza ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਗਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ maggiore ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ inferiore ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ 29 ਨੰਬਰ dovendo attraversare incrocio ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ rappresentato in figura ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ il veicolo A ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ transita subito dopo il veicolo C ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗੀ vero ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਨੰਬਰ un'autovettura ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਾਰ dotato di notevole massa ਜਿਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ costituisce nella circolazione ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵੇ ਦੀ una garanzia di sicurezza ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਦੀ anche per gli altri veicoli ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ di dimensioni ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਮਾਸਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਇਨਫਰੀਓਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵੇ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਸਲਨ ਟਰੱਕ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਕੁਆਡਰੀਸਿਕਲ ਲੇਜੇਰੀ ਕਹਿ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ